السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الامين العزيز الرؤوف الرحيم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے بزم خدمت میں 17 پوڈ کاسٹ کا سیکنڈ ایپیسوڈ لے کے حاضر خدمت ہے، اور ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم 11ویں شریف میں کیا ہے کہ 11ویں شریف میں 11 ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوئیں گے، اور میں ایک روحانی سفر پہ تھا، اسی لیے ایک لانگ ڈیوریشن ہو گیا، جس کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے۔ اور پچھلے مہینے مفتی صاحب بزی تھے، اور اس کے بعد یہ مہینے میں ذرا کچھ اولیاء اللہ کے زیارتوں کے لیے چلے گیا تھا میں۔ اب الحمدللہ آج ہم وعدے کے مطابق آپ کے بزم خدمت میں سیرت غوث اعظم کے وہ پہلو پیش کریں گے، سوالات کا سلسلہ جاری اور ساری کریں گے انشاءاللہ۔ مفتی صاحب سے میرا پہلا سوال ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی تعظیم کی وجہ کیا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اولیاؤه الا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امام الاولیاء، سید الاولیاء، امام زمان، غوث زمان، اور حضرت سیدنا امام مہدی کے ظہور ہونے تک یہ منصب اور یہ پوزیشن اور یہ امور جو ان کا ہے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے انجام پاتا ہے، ان کے ظہور تک پاتا رہے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو رسپیکٹ کی یا ان کو ماننے کی وجہ پوچھی آپ نے، سب سے آسان وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب کو اگر ہم نہیں رسپیکٹ دیں گے تو ایسے ہی ہم ریجیکٹ ہو جائیں گے، تو محبوب کی محفل کو محبوب سجا، کیونکہ محبت کا جو کانسیپٹ ہے نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں اس کی صراحت ہے کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ پیمانہ محبت الہ، اللہ کی محبت کا جو معیار اور پیمانہ ہے وہ نبی کی غلامی ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی غلامی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میرے محبوب کا محبوب ہوگا وہ میرا محبوب ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اس لیے ایک دم آسان بات یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کو کیوں احترام کی نگاہ سے یا تعظیم یا رسپیکٹ کیوں، یا ان کو کیوں ہم مانیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب سبحانی لاسانی۔ ہاں، اب یہ ایک سرفراہ ایک عنوان ہو سکتا ہے کہ کیسے معلوم، تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے مگر دل کھینچا جاتا ہے بغداد کی طرف۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے اتنے رشتہ داروں کی طرف نہیں کھینچا جاتا دل، جتنا بغداد کا نام آتا ہے تو عبد القادر آٹومیٹک خیال میں آتے ہیں۔ بغدادی کا تصور ہی ہے عبد القادر جیلانی، ایسا لگتا ہے۔ تو قرآن پاک سورہ مریم کی لاسٹ اینڈ تھرڈ جو آیت کریمہ ہے، 2 آیت پہلے، کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان اور عمل صالح کی کاملیت کے ساتھ رہیں گے یا جائیں گے، یہ ایمان اور عمل صالح کی کاملیت، رہیں گے یا جائیں گے، ہم خلق خدا کے دل میں ان کے لیے محبت ڈال دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔
सयजअलु लहुमुर रहमान बुद्दा, बुद्ध बोलते मोहब्बत को। अब अहले बैत के हवाले से आयत सुने ना, ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दा, तो वो उसी से है बुद्ध, मवद। और वो निकाह की में पढ़ते हैं तज़व्वजुल वदूदल वलूद, वदूद, हाँ, तो कसरत, खूब मोहब्बत करने वाला। कहना यह है कि गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम अहले मोहब्बत के जुमले हैं ये, और जिन्हें तकलीफ है तो हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इतना कहेंगे कि आप क्यों नहीं मानेंगे। सवाल ये है क्यों नहीं मानेंगे। आपको मानना इसलिए है कि वो अल्लाह के महबूब है, और अल्लाह पाक ने फरमाया ईमान और तकवा के बाद मुझे सादिकीन की सोहबत चाहिए। हे ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत में रहो। तो आपका ईमान और आपका तकवा अल्लाह को नहीं चाहिए। ईमान और तकवा का तोहफा लेकर मेरे सच्चों के पास जाओ। वो सच्चे अगर ईमान और तकवा का वेरिफिकेशन कर देंगे तो मैं तुझे ऐसे ही महबूब बना लूंगा। मेरे पास ईमान और तकवा मत लाओ, मेरा ईमान रखो, मेरा तकवा हासिल करो, और ईमान और तकवा के वेरिफिकेशन के लिए सच्चों की सोहबत में जाओ। सूरह तौबा आयत नंबर 119 119, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कुनू मअस सादिक़ीन। ईमान और तकवा बताइए काफी है कि नहीं? और ईमान ही काफी है। अगर हमने अल्लाह रसूल पर ईमान ले आया तो जन्नत मिल गई, अगर मौत उस पर हो गई तो। लेकिन ईमान भी हो, तकवा भी हो, तब भी अल्लाह कह रहा मेरे पास मत आओ, कुनू मअस सादिक़ीन, जाओ सच्चों के पास। तो अब्दुल कादिर जिलानी अगर सच्चे नहीं हैं तो फिर ठीक है, माअज़ल्लाह, है कि नहीं? और अगर सच्चे हैं तो फिर तौहीद कह रही है जाओ, कुरान कह रहा है जाओ। और सच्चे का वही मशहूर वाकया कि एक सच्चाई ने चोर को अब्दाल बना दिया। सच्चे तो ऐसे हैं कि मखज़ने सदाकत है कि नहीं? कहना यह है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हम सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि हम अच्छी बिरयानी या अच्छे मिठाई, अच्छे खाने बनाकर हम फातिहा कराते, नहीं। उनका जो स्ट्रांगनेस है तौहीद में, मोहब्बत इलाह में, शरीयत में, इस बुनियाद पर मानते हैं, और नहीं मानेंगे तो ये तौहीद के खिलाफ होगा। मोहतरम नाजरीन और सामईन, आपने समाअत फरमाया मुफ्ती साहब ने बहुत ही जो ताज़ीम का जो वजह है, हुजूर नबी के जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह की ताज़ीम करते हैं, तो बताए ईमान और अमल साले के साथ, सच्चों के साथ, कुन मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो क्या नहीं कहा कि ईमान और तकवा है, आओ मेरे पास, बस आओ मेरे पास, नहीं, क्या कहा जाओ सच्चों की सोबत इख्तियार करो। सुभान अल्लाह, खुद भेज रहा अब्दुल कादिर के पास, खुद भेज रहा है, और कैद भी नहीं है यहाँ पर जिंदा और मुर्दे की, सादिकीन है जी, प्लूरल सेंटेंस है, सादिकीन, ये भी आप देखिए। सुभान अल्लाह, जी जी। आप इसमें अगर वो कहेंगे कि हम हर चीज वो कहता पर तो एक होंगे ना, हाँ बराबर, आपको कम से कम 3 से ज्यादा लाना पड़ेगा। सादिकीन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, प्लूरल है, 3 से जायद पर मुश्तमिल है। इसी को अभी क्योंकि महीना गौस का चल रहा है, अभी जब रजब आएगा तो हम वहां भी जाएंगे, क्योंकि वो भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, खाजा गरीब भी सच्चे हैं, बेशक, वो हम उनकी सोबत इख्तियार करेंगे। क्यों? कुरान करें, कुरान क्या, हम अहले तौहीद हैं, अहले तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पहला क्वेश्चन किया था, अब दूसरा क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब ये बताइए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम, ये तो मैं एक लफ्ज में कह दूं कि 2014 से लेकर के 2022 और 23 तक, कोरोना के बाद भी मुसलसल जो मैंने दरसे जिलानी दिया है, जो 6 जिल्दों पर मुश्तमिल तफसीरुल जिलानी बैरूत लेबनान से जो छपी हुई है हमारे पास, आज भी यूट्यूब पर मारे दरसे जिलानी तो हजारों वीडियो आएंगे इनके नाम से। तो कुरान का तर्जमा, कुरान का सही मफहूम, कुरान का जो दर्क है, कुरान का जो फहम है, कुरान की जो रियलिटी है,
میں اپنی سمجھ کے مطابق کہہ رہا ہوں، میں نے عبد القادر کے بعد آج تک ویسی تفسیر کسی کو نہیں دیکھی. فار ایگزامپل کسی بھی تفسیر میں آپ دیکھیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پورے سورہ کے مفہوم کو اجاگر کرتا ہے. فار ایگزامپل جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سورہ فاتحہ کرنا چاہ رہے ہیں، بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ میں کیا کیا مواد ہیں وہ غوث پاک بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی میں شارٹلی بتا دیتے ہیں. سورہ بقرہ میں 300-200 سے زیادہ جو آیتیں ہیں وہ ساری آیتوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں واضح کر دیتے ہیں. اسی طرح 29 مقامات پر حروف مقطعات ہے، جو میری کتاب بھی حروف مقطعات ہے نہیں، شان خیر الورا بزبان غوث الورا. تو وہ در حقیقت وہ نام تو ایک دم عام ہے، لیکن وہ حروف مقطعات کی جو توضیح جیلانی ہے، وضاحت جیلانی، کسی بھی مفسر میں کے پاس ہم نے نہیں دیکھا. اشارہ کہیں کہیں ملتا ہے، کہیں کہیں ملتا، لیکن مکمل مطلب 29 مقامات پر الف لام میم حامیم حامیم عین سین قاف نون، یہ سب جو مطلب نیچے خالی رہنے والی جو دیکھیں گے آپ تفسیروں میں، غوث پاک نے اپنی تفسیر میں اس کو بھی خالی نہیں رکھا ہے. یہ معرفت ربانی کے وہ علمبردار ہیں. بہت بہت ہی زیادہ بلند، بلکہ یوں کہیے آپ کہ واقعی امام اہل سنت نے صحیح کہا ہے کہ جو ولی قبل ہیں یا بعد ہوئے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. صحابیت ہوئی پھر تابعیت، بس اس کے بعد تو واصل ہے یا غوث. صحابہ اور تابعین کے بعد امام الاولیاء سید الاولیاء. اس لیے نہیں ہے یہ کہ انہوں نے کارنامے نہیں کیے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کی تفسیر روح المعانی میں آپ دیکھیں گے تو نبی نے 7 بار منہ میں لعاب دہن ڈالا اور علی نے 6 بار لعاب دہن ڈالا. جب پوچھا گیا کہ علی تم نے 6 بار کیوں ڈالا، تو ادب مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 7 بار ڈال دیتا تو نبی کے برابر ہو جاتا، میں نے ادب کیا تاکہ کم ہو. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی نے 7 بار ڈال کر کیا ذہن دیا ہے؟ 7 آسمان اور زمین کے سارے منکشفات ہو گئے ان کے پاس، سارے اسرار و رموز دے دیے مصطفیٰ نے. میں ایک جملہ کہوں، مدینۃ العلم اور باب العلم کا مجمع البحرین ہے یہ اللہ کے رسول کا بہترین بیٹا. سبحان اللہ. سورہ احزاب کے آیت نمبر 40 کے تحت میں نے تفسیر روح المعانی کا حوالہ دیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، جزو خامس میں یا 15ویں جلد میں. یہ میں نے جب دیکھا طبیعت خوش ہو گئی. کہنا یہ ہے آپ نے 18 سال کی جوانی سے آپ نے مادرزاد ولی ہیں، پیدائشی ولی ہیں، پھر بھی آپ دینی اور شریعت کے حصول کے لیے اپنے قدم کو بڑھاتے ہیں. تو یہ جو کنٹریبیوشن ہے سیکھنے اور سکھانے، تعلیم، تعلم، توحید، رسالت، شریعت، یہ جو بنیادی چیز ہے اس میں پریکٹیکلی طور پر عبد القادر جیلانی نظر آتے ہیں. اور اسی لیے میں نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ اہل تشیع حضرات ان کو کیوں نہیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر غور کریں تو اہل سنت کے امام مطلق ہے آج کی تاریخ میں غوث اعظم. دنیا جن کو کہنا ہے کہیں، لیکن پیشوائے اہل سنت و جماعت اگر آج کی تاریخ میں مطلقاً کہا جائے اور اگر صبح قیامت تک غوث پاک کی طرح کوئی بھی ایسا پیشوا اہل سنت و جماعت نہیں آ سکتا. تو توحید کی ریئلٹی، رسالت کی ریئلٹی جو غوث پاک کے پاس ملتی ہے صبح قیامت تک نہ ملے گی اور نہ آج تک ہے. اور اس کی ایک چھوٹی سی مثال، جب دنیا کے تمام مکاتب فکر میں مقبول نقد و جرح کے باب میں، تنقید کے باب میں حافظ ابن کثیر عبد القادر کی تعریف کرنے اور ان کی تصنیفات کا تذکرہ کرنے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں ان کا قلم بھی جب چل پڑا ہے، تب اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اپنے تو اپنے اور غیر بھی ان کو ولیوں کا تاجدار اور کنٹریبیوشن اسلام جو ہے وہ انہوں نے واضح کیا ہے. اس بات صاف واضح کیا، کتاب الغنیہ کا اشارہ کیا، فتوح الغیب کا اشارہ کیا، وہ سب کہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے، صنفہ.
कहना यह है कि इनकी जो तौहीद की जो रियलिटी है, रिसालत की जो रियलिटी है, इन्होंने जो इस्लाम के सामने पेश किया है, बेमिसाल पेश किया है। इसीलिए मुहियुद्दीन भी इनको कहा जाता है कि दीन को जो जिंदगी और जिला दी है वो कोई नहीं दे सकता सुबह क़यामत तक। अब जो दिया है उम्मत पर वाजिब है कि उस दिए हुए दिया को जलाए, दिए हुए दिया को जलाए, तो इंशाअल्लाह यहां भी कामयाब वहां भी कामयाब। मुझे वो शेर याद आ रहा है मुफ्ती साहब, बहरुल उलूम मोहम्मद अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ढूंढा ना पाया मिस्ल तेरा सारी दुनिया में, तेरी सूरत है लासानी, तेरी सीरत है लासानी, विलायत जिसको मिलती है तेरे घर से, मुसल्लम हो गए तेरे लिए बातिन की सुल्तानी। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुफ्ती साहब से मैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इस्लाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में मुफ्ती साहब ने बहुत ही गहरी नजर डालकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज से समझाया है, जो हकीकत पेश किए हैं, बहुत ही अंदाज से तौहीद की रियलिटी और रिसालत की रियलिटी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत को बताए हैं, वो कहीं दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उम्मत को कहिए कि तफसीरुल जिलानी का जो दर्स है, खाली दर्स तफसीरुल जिलानी मारिए, सुभान अल्लाह, 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है, जिनका मैंने 6 पारे का दर्स दिया है, 6 पारों का दर्स दिया है, पारे तक 6 साल तक दिए। हाँ, 6 साल, 14 से लेकर 22 तक, 14 से लेकर 22 तक। और मैं हमारे नाजरीन से गुजारिश करता हूँ मुफ्ती साहब के चैनल पर जाएं और दर्स जिलानी का जो मारिए दर्स जिलानी, और उस पर आपके एक तक एपिसोड आएंगे, वो 6 इयर्स तक 6 पारों का दर्स, अरबी दर्स है, पूरा अरबी मतन है, अरबी दर्स है, पूरी तफसीर भी अरबी में है, और उसको तशरीह करके आंखें एकदम मतलब मुनव्वर हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। और मुफ्ती साहब बताए हैं जो तफसीर जिलानी को पढ़ने के बाद ऐसी तफसीर कोई इनकी नजर से नहीं गुजरी। सुभान अल्लाह। और हुर्फ मुक़त्ताआत जो 29 मकामात पे है, उस पर भी तफसीर गौस पाक में डाली है। क्यों ना ऐसा हो कि जब आज इश्क का इमाम अहमद रज़ा बारगाह रसूल में पहुंचने की कोशिश करता है, कहता है तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा गौस के और लाडला बेटा थे। सुभान या रसूल अल्लाह, तक पहुंचने के लिए मैं आपके लाडले बेटा को वसीला बना कर आ रहा हूं। सोचे वक्त का 1400 किताब लिखने वाला इमाम, इश्क का इमाम, सुभान अल्लाह, अहले सुन्नत, गौसे पाक के हवाले से इतना तसव्वुर स्ट्रॉन्ग रख रहा हो, कादरी कर कादरियों ने उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, इनके जैसा कोई नहीं, इस तरह इमाम अहले सुन्नत के जैसा इश्क का तर्जुमा अब कोई नहीं लिख सकता। लिखने के लिए वही इश्क रज़वी चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुफ्ती साहब की बहुत ही वो हाईलाइट कर रहा हूँ बात को, ये मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म का बहता हुआ समंदर शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह अहज़ाब 40 आयत नंबर 40 की जो है सो तफसीर मा काना मोहम्मद, इसकी तफसीर में बताए हैं माशाअल्लाह। और मेरा मुफ्ती साहब, मेरा तीसरा सवाल मैं पेश करने जा रहा हूं, आसार व तबरुकात तौहीद की तसव्वुर में उसका क्या मकाम है? इस सिलसिले में 2 बात बिलखुसूस मैं अर्ज करूंगा। पहली बात जो है रियलिटी की होगी, जो मैं पहले पेश कर दे रहा हूं कि आसार तबर्रुकात जो है ये बहरहाल कुरानी तसव्वुर है। सूरह बकरा की आयत नंबर 248, हाँ 248 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून। मैं कुरान ज्यादा तरजीह देता हूं इसलिए ताकि एतराज की कोई गुंजाइश न रहे। वो हदीस बोले तो ज़ईफ हदीस है, इसलिए चूंकि हम उन लोगों को करीब करना चाहते हैं जो हमारी जमात से निकल गए हैं, और हमारी जमात चूंकि सहाबा अहले बैत की जमात है अल्हम्दुलिल्लाह,
اور इसी जमात को नबी अलैहिस्सलाम ने माँ अना अलैहि व अस्हाबी कह करके उस पर गामजन रहने की भी की ताकीद फरमाई। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, मेरी सुन्नत को भी और मेरे खुलफा की भी सुन्नत को भी। कहना यह है कि हम कुरान को तरजीह इसलिए देते हैं ताकि कोई शुकूक व शुबहात की गुंजाइश न रहे। यहां पर जो है बकियतुम मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून, ये बकिया का मतलब ही है आसार तबरुकात, जो आलो मूसा और आलो हारून ने छोड़ा तो ताबूत सकीना में वो वही था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और तबरुकात मूसा, तबरुकात आलो हारून, तो ये सब जो तबरुकात थे हजरत मूसा नहीं थे, उनसे रिलेटेड जो आसा। अच्छा, ये आसा क्या है? लकड़ी, लेकिन चूंकि उनसे निस्बत है तो वो तबरुक बन। मैं कुरान पाक से ये आयत पेश करके पारा नंबर 2 की लास्ट पेज में 15वीं लाइन वाली आयत जो है पेश करके ये ज़हन दिया हूं कि आसार तबरुकात का कॉन्सेप्ट एक कुरानी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन ये तो कुरानी कॉन्सेप्ट है। आज हम में भी कुछ ऐसे हैं जो हर घर में आसार तबरुकात की अजीब बहुतात चली हुई है। इस सिलसिले में भी मैं जियारत करने वालों को तो नहीं रोक सकता, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन जो लोग जियारत करवाते हैं वो जरा पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ जियारत करवाएं, जियारत को जरिए तिजारत ना बनाएं। लफ्ज पे गौर करें आप, जियारत को जरिए, अरे आप खाली निस्बत रख दो ना, तो हमने हजरत हारून रशीद से सुने हैं कि मुझे भी मालूम है कि वो चप्पल जो है नबी का नहीं है, नया चप्पल है, लेकिन इसने कहा कि ये नबी के नालैन है, तो हमने निस्बत के एहतराम में ये एहतमाम किए हैं। तो निस्बत का हम एहतराम करें, लेकिन अगर आपने मिस यूज किया तो आपकी तो गिरफ्त होगी ना। इसलिए अपनों को तो हम कहेंगे कि जहां कहीं भी आसार तबरुकात की बात आए, निगाहें नीची कर लो और बाअदब बावजू होकर के बातनियत को भी वजू का दामन दे दो और जाहिर को भी बावजू होकर के जाओ, निगाहें नीची करो, दरूद पढ़ते हुए मोबाइल को बिल्कुल बंद, साइलेंट में बंद करके जाओ। यकीनन अमल का दर मदार नियतों पर है। और जब तबरुकात, और अब सोचे ना, एक जुमला और कह रहा हूं जो बड़ा खूबसूरत जुमला है और आप भी मचल जाओगे। सहाबे किराम को अल्लाह ताला ने जन्नत की बशारत दे दी कि नहीं? कुल्लु वादल्लाहु हुस्ना, वादा फरमा दिया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बशारत दे दी, लेकिन जानते हैं कई ऐसे सहाबी हैं कि जब इंतकाल किए तो वसीयत फरमाए कि मेरे पास मुस्तफा जाने रहमत के नाखून मुबारक है, मेरे कफन में डाल देना। आपने हजरत अमीर मुआविया के हवाले से सुना होगा। मैं पूछता हूं, सहाबी होना ही सबसे बड़ी दलील है यार। सहाबी से बड़ा नबी के बाद कोई भी अजमत की जन्नत नहीं पा सकता। नबी के बाद सबसे आला जन्नत में अगर कोई रहेगा तो वो सहाबा है। लेकिन सहाबा भी वो नाखून क्यों डलवा रहे हैं कि मेरे कफन में डाल देना, मेरे आंख में डाल देना? क्यों? यह है आसार तबरुकात का एहतराम, आसार तबरुकात के हवाले से पॉजिटिविटी, कि वो प्रमोशन चाहते हैं। प्रमोशन किस चीज में? रजा में, खुशनुदी में, कि तुमको सब कुछ मिल गया फिर भी तुम वो क्या था? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने रज़ी अल्लाह ताला, नबी ने कहा कि फेंक दो ले जाकर, लेकिन वो पी लिए। ये क्या है? ये है आसार तबरुकात की कद्र। इसी से रिलेटेड मैंने जुमला अभी कुछ दिन पहले कहा था इल्म मोहम्मद के हवाले से भी, कि आप जो है ये कागजों पर लिखकर या जो आप झंडे लगा करके एक चीज की गारंटी दे सकते हो आप कि उस झंडे की कदर करोगे सुबह क़यामत तक जब तक तुम जिंदा रहो, या वसीयत कर दोगे नस्ल दर नस्ल वो उसकी कदर करे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए आई लव मोहम्मद को जरा सीने के अंदर डालो, दिल वाला आई लव मोहम्मद कहो, कसम खुदा दिल वाला आई लव मोहम्मद है। वरना आज तो तुमने मतलब जाकर के बाहर जाकर आई लव मोहम्मद का झंडा लगा दिया और बाहर आकर कहीं कचरे में ना गिर जाए वो, कहीं उसकी नाकदरी ना हो जाए। तो कद्र बहुत मेन चीज है। इसीलिए ताबूत सकीना का जिक्र पहले मैंने करके ये ज़हन दिया है कि चूंकि दूसरी कौम ने इसका अदब नहीं किया तो अल्लाह ने उठा लिया। तो आज हमें जियारत करने के बावजूद जो हमें हुसूल नहीं होता है, जबकि हमें ज्यादा जरूरत है। सहाबा को जरूरत भी नहीं थी, फिर भी नहीं मिलती थी।
عطائیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرائط کے ساتھ حاضر ہوتے تھے آثار و تبرکات کی بارگاہ میں, اور اپن حاضر تو ہو رہے ہیں ایک فارمیلٹی کے طور پر. آج ہمارے پاس سب سے بڑی چیز آثار و تبرکات میں کیا ہے؟ فوٹو کھچانا, سیلفی لینا. تو پھر آپ کو جو باطنیت ہے, ابھی کہنا باطنی سلطانی, تو باطنیت کہاں حاصل ہوگی, روحانیت کہاں حاصل ہوگی؟ اس لیے میں نے دونوں سے کہا ہے کہ آپ آثار و تبرکات کا انکار کر ہی نہیں سکتے, اور یہ اعتراض بھی نہیں کر سکتے کہ تمہیں کہاں سے ملا. آپ نہیں کرنا چاہتے یہ زیارت تو مت کرو, کیونکہ جب آثار کی نسبت ہو گئی عبد القادر کی طرف, ہو گئی اللہ کے محبوب بندوں کی طرف, ہو گئی نبی اور ولی کی طرف, تو یہ نسبت ہی ہمارے لیے کافی ہے. باقی میں نے فتوے دے دیے ہیں کہ جنہوں نے اگر مس یوز کیا ہے تو وہ سمجھیں گے, وہ جواب دے ہیں, لیکن آپ کو نسبت کا احترام کرنا ہے. محترم سامعین اور ناظرین, میں نے مفتی صاحب سے تیسرا سوال کیا تھا آثار و تبرکات کے بارے میں, اس کا توحیدی پہلو کیا ہے وضاحت فرمائیں, اور اس کی قرآن کی نص سے مفتی صاحب نے بتایا ہے ہارون اور موسیٰ کے جو چھوڑے ہوئے آثار تبرکات ہے, تابوت سکینہ, اس کی طرف سے وہ رحمت بھی تھی اور وہ سکون کا ذریعہ بھی تھا. اس کی قدر نہیں کرنے سے اللہ اس کو اٹھا لیا. اور ہم سب کو چاہیے کہ آثار و تبرکات جہاں کہیں بھی دکھائے جاتے ہیں تو باادب ہو کر جائیں, اور درود شریف کا اہتمام کرتے ہوئے اور اپنی نگاہوں کو نیچے, دل کی صفائی کے ساتھ نگاہوں کو نیچے رکھ کر اور اپنے موبائل کو آف کر کے حاضر ہو, تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں. الحمدللہ یہ تو بہت اچھی مثال دی, ہارون رشید کی مثال دی ہے جو تاریخی واقعہ ہے. ہر مقرر اس کو بیان کرتا ہے آثار و تبرکات. جو ہارون رشید دیکھا کہ وہ چپل یہی زمانے کی ہے مگر کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دے دی تھی, اسی لیے سارے محل کو سجا دیا تھا. الحمدللہ. اور عبداللہ بن زبیر کا واقعہ بھی مفتی صاحب بتا رہے ہیں. عبداللہ بن زبیر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول مبارک کو پی لیے تھے. یہ تبرک ہے, خون مبارک جو پچھا لگا, جی خون مبارک کو پی لیے تھے. خون حرام ہے مگر نبی کے جسم سے نکلا ہوا خون محترم ہے, مبارک ہے, نور ہے, رحمت, سبحان اللہ, طیب طاہر ہے. مفتی صاحب میرا چوتھا سوال, عزیزان ملت اسلامیہ, میں چوتھا سوال مفتی صاحب سے عرض کر رہا ہوں, اور یہ سوال سوشل میڈیا پر اتنے لوگوں کے دماغ خراب کر چکا ہے, اور اتنے ایسے طرح کے ہمارے نوجوانوں کو سسپینس رکھتے ہیں, مس کوٹ کرتے ہیں, مس یوز کرتے ہیں, اور ان کو بتاتے ہیں یہ غلط ہے. عرس شریف کے حوالے سے میں سوال کر رہا ہوں, عرس شریف کی شرعی حقیقت کیا ہے, اس کا معیار اسلام میں کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ عرس کی جو شرعی ہے, اس میں جس کا بھی عرس منایا جائے, لفظ عرس جو ہے یہ عربی لفظ ہے, ہاں یہ عربی لفظ ہے. اب اس کو حدیث کے حوالے سے کہوں تو لکل شیء عروس وعروس القرآن الرحمن, کہ ہر چیز کا عرس ہے, اور قرآن کا عرس جو ہے وہ سورہ رحمان ہے. عروس القرآن کہا اس کو. اب اس کو اب کہیں گے یہ کیسا, تو پھر سورہ رحمان کا بھی عرس منانا چاہیے. نہیں, میں پہلے لفظی وضاحت کر کے پھر شرعی وضاحت کروں گا. چونکہ عرس جو ہے یہ اللہ کے محبوب بندوں کا منایا جاتا ہے. ہاں, تو عرس کیوں منایا جاتا ہے یہ ہے. تو عرس جو ہے عربی لفظ ہے, عرس کوئی بدعتی لفظ نہیں ہے, میں یہ بتانا جا رہا ہوں کہ عرس جو ہے عربی لفظ. اچھا, سب سے بڑی دلیل تو بخاری شریف کی, جب بندہ قبر میں ڈالا جاتا, فرشتے آتے, ان کو اٹھاتے, سب سے پہلا سوال ہوتا من ربو کا, جواب مل گیا ربی اللہ. ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے, دینی الاسلام. تیسرا جواب ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس مرد کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, میں آج اس کی وضاحت کر چکا ہوں. تو جب تینوں جواب دے دیتے ہیں جی, تو کیا کیا آواز آتی ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن فرشتے جو کہتے ہیں جملہ نم کنومت العروس, یہ دیکھیے کنومت العروس, عین رے واو سین, آپ سمجھئے اس کو کہ سو جا جیسے عروس سوتا ہے یا سوتی ہے. بس اب وہ عروس کیا ہے,
लोग, कुछ लोगों ने कहा दुल्हन सोती है, दुल्हा सोता, दुल्हा थोड़े, अगर दुल्हा को अकेले रूम में रख दो तो वो दुल्हन का इंतजार करेगा, दुल्हन को अगर कोई सुला दो तो थोड़े सोएगी। तो ये खुशी और पॉजिटिविटी का तस्वुर है। अब यहां पर यहीं पर देखिए क्या कहा, आम मोमिन के जब जवाब मिल जाते हैं फरिश्ते को तो उर्स वाले की तरह सो जाओ। उर्स वाले का लफ्ज़ तर्जुमा ये करो आप, उर्स वाले की तरह सो जाओ। वाह वाह वाह। फरिश्ते ने, बुखारी शरीफ का हवाला आएगी उस जवाब के बाद तशरीहात के आईने में कि अरूस की तरह सो जाओ। क्या मतलब है इसका? यानी अब तुम तो सोओगे, तुम्हारी अजमतों की, रिफअतों की, बुलंदियों का जो अब चर्चा होने वाला है ना, ओ हो, कभी अब्दुल्ला आएगा, कभी अब्दुल रहमान आएगा, कभी ये आएगा, कभी वो आएगा, लो ना, रब से लो और इनको दो। सुभान अल्लाह। नींद नहीं आएगी, अरूस की तरह सो जाओ। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह। और जब कोई अता का उन्वान उनके पास आए, एक बात, और जो सबसे आला दलील, ये तो मैंने लफ्जी वजाहत का आईना दिया है उम्मत को, सबसे सूरह मरियम में देखिए आप, उर्स कब मनाते हैं? पैदाइश के दिन या वफात के दिन? हाँ, अल्लाह पाक फरमाता है सूरह मरियम में दो जगह में, हजरत जकरिया के हवाले से, क्या वसलामुन अलैहि यौम वुलिदा व यौम यमूत व यौम युबअसु हय्या, जिस दिन पैदा हुए, जिस दिन वफात पाएंगे, जिस दिन फिर उठाए जाएंगे, उस दिन सलाम हो। तो उर्स का मतलब पॉजिटिविटी, खुशी, जीनत, समझ रहे ना आप? उर्स का मतलब पॉजिटिविटी, जीनत, ज़िबाइश, खुशी, ये एक लफ्ज़ी तर्जुमा। सलामती किसको कहते हैं? आपको खुशी कब मिलेगी? आप सलामत रहोगे तब ना। अगर कोई बीमार हो और उनसे कहा जाए बिरयानी खाओ, ध्यान देगा? नहीं। तो सलामती हो उस दिन पर जिस दिन ये इंतकाल होगा। तो जिस दिन उर्स मनाते हैं, यौमुल उर्स जो है, ये यौमुस सलाम है। यौमुस सलाम है। क्यों? इसलिए कि उर्स वफात के दिन मनाते हैं हम, और वफात के दिन के हवाले से कुरान ने कहा है कि सलाम हो उस दिन। क्या बात है यार, सलाम हो उस दिन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु, उसी कुरान में आयत नंबर 18 या उसी में सूरह मरियम में कहना यह है कि वफात का दिन जो है सलामती का दिन है। अब अगर उस दिन सलामती वाले का अगर जिक्र करेंगे तो अल्लाह सलामती क्यों नहीं देगा? एकदम जनरली तौर पर मैंने वाजे कर दिया। और अब जो उम्मत को एक जहन दे रहा हूं जो पैगाम के हवाले से, वो ये है कि उर्स में साहिब उर्स के करामतों से कहीं ज्यादा उनके कारनामे, उनके कंट्रीब्यूशन इन इस्लाम क्या है, वो पेश किए जाएं। जिस बुनियाद पर वो अल्लाह के मकबूल और महबूब बंदे बने हैं, वो बुनियाद पेश किया जाए। उनकी तौहीद कैसी, उनके कारनामे कैसे, उनके किरदार कैसे, उनके अखलाक कैसे, हाँ उनके अखलाक कैसे, और उन जिनसे के उम्मत उनकी तरफ ऐसा अट्रैक्ट हो कि जब जाए तो वो अपने 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 अंदर इनकलाब पाए। आए अगर गरीब नवाज की बारगाह से तो ये दुनिया देखकर कहे क्या बात है, कल तो ऐसे थे, आज ऐसे क्यों हो? जवाब मिलेगा हम एक अल्लाह के वली की बारगाह से आए हैं। हाँ, तो करामतें ये मेन चीज नहीं होती है, समझ रहे ना? उनका तौहीदी मेयार मेन चीज होता है। साहिब उर्स के जो सवाने से मुराद उनकी जो तालीमात है, उनके जो किरदार है इस्लामी, उनके जो अखलाक हैं और उनके जो कारनामे हैं, जिस बेस पर वो अल्लाह के वली बने हैं, जिस बेस पर उनका उर्स और मरजाए खलाइक बने हुए हैं, वो बेस को उम्मत के सामने पेश करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जो है गढ़ी हुई बातें, अब जैसे देखिए मैं हर तरह से तरजीह अभी कुरान को दे रहा हूं, हर तरह से तरजीह ऑथेंटिक बातों को दे रहा हूं। अभी तो आसिफ बिन बरखिया का जिक्र ही नहीं किया मैंने, जो कुरान में है सूरतुल नमल में। तो इन सब चीजों को अगर पेश करेंगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई वली जो है ये करामत दिखाकर कोई वली नहीं बनता, ईमान और तकवा की बुनियाद पर वली बनता है। ईमान और तकवा की बुनियाद। अल्लज़ीना आमनू, सूरह यूनुस के आयत नंबर 63 में, कि अल्लाह के वली कौन है? जो मोमिन है और तकवा इख्तियार की। लेकिन लोग वली का उर्स मना रहे हैं और बेस ऑफ वलायत ही बताने रहे हैं। अल्लाह ताला हमें साहिब उर्स के फयूज़ व बरकात से, बिलखुसूस उससे आज़म के फयूज़ व बरकात से मालामाल।
मोहतरम सामीन, मैंने जो है ना चौथा सवाल उर्स के मुतालिक मैं उसकी शरई हकीकत क्या है मुफ्ती साहब से सवाल किया था। मुफ्ती साहब ने बेहतरीन अंदाज से उसका जवाब दिया है। उर्स अरबी लफ्ज है और सूरह रहमान को भी उर्सुल कुरान कहा गया है और यौमुल उर्स यौमुल। मोहतरम सामीन, मेरे 4 सवाल मुफ्ती साहब ने उसके आज का एपिसोड इख्तिताम की तरफ जा रहा है और 4 सवाल मुकम्मल हो चुके हैं। और ताकि हम एक छोटे ड्यूरेशन के 35 मिनट्स का बनाने की कोशिश करें, ताकि व्यूअर्स की ख्वाहिश थी कि 35 कम ड्यूरेशन का बनाए ताकि पूरा देख सके इंशाअल्लाह ताला। और भी अभी 9 एपिसोड आएंगे आपके इंशाअल्लाह ताला। और इसी के साथ हम ये शेर के साथ इख्तिताम करता हूं और मुफ्ती साहब दुआ करेंगे। बहुत ढूंढा न पाया मिसल तेरा सारी दुनिया में, तेरी सूरत है लासानी तेरी सीरत है लासानी, विलायत जिसको मिलती है तो तेरे घर से विलायत